of these motor are in fraction watt, right? So these motor are not available in the size like 3 HP, 5 HP, or 7.5 HP, or 15 HP, but these motors are available in the fraction kilowatt, or we can call them as a fractional horsepower motor also. But but their applications are very wide. If we look at different robotics applications like our automation sector, then you will find different these kind of motor in that particular area. Okay. Like if you talk about the automation sector, then you will find a stepper motor, servo motor for the performing different kinds of applications. Okay. If you talk about the different kinds of printers or the clock or the watches, then we will find shaded pole induction motor or the stepper motor in case of the printers, in case of the clocks, in case of different kinds of devices that run after the some times of delay provided by the system. Okay. So now why them called a special purpose motor? Because their applications are very special, or and they use in certain special applications like robotics, automations, or different kinds of control devices, right? So they can call it as a special purpose motor. Okay. Or certain devices like your dryers, hair dryers, or trimmers in that location, or some kinds of electrical toys, then electrical clocks, you will find these kind of single phase induction motor or special purpose induction motor, right? So that's why we have to learn this kind of induction motor or single phase induction motor, or we then called as a fractional horsepower induction motors also. Okay. Because these motor are available in the very small kilowatt also. Okay. And their applications are wide range, so they called as a fractional horsepower motor. The basic operating principle of all induction motor are nearly same. Okay. That part you have to learn in this particular lecture. Okay. Here I am sharing my screen. Okay. I hope the part that we have covered in previous lecture is clear to everyone. Okay. Does the screen is visible to everyone? So this part, this I'm overlooking the concept that we have learned in previous lecture. So we have learned the different kinds of single phase induction motor, the part of single phase induction motor or a special purpose induction motor. So basically, our single phase induction motor is classified on the basis of the splitting phasing, which kind of splitting technology is being used for the to start our single phase induction motor, because we know that our single phase induction motor is not basically self started. Some things or some kind of in starting methodology we need to start use to make our single phase induction motor self starting, because whatever the magnetic field produced by the single phase induction motor or the torque produced by single phase induction motor before starting is just uh, forward rotating for a few times or few cycles, and rotating in backward direction for the few after remaining cycle. Okay. So just to and fro movement is there when we use apply to single phase induction motor. That's why we need to use certain kind of starting methodology to make your single phase induction motor self starting. On the basis of that, we have seen resistance split phase induction motor, capacitor start induction motor, capacitor run induction motor, permanent capacitor induction motor. These parts we have learned in a previous lecture. Now, in today's lecture, we are going to learn about a another special purpose induction motor, that is called as a shaded pole induction motor. Okay. See, this shaded pole induction motor will directly go to our construction of shaded pole induction motor. Okay. Just a minute. Yeah, shaded pole induction motor. See, the construction of shaded pole induction motor is shown in figure. Basically, it consists of the squirrel cage rotor and consists of the 2 or 4 number of poles on its stator. Okay. Basically, it consists of the two parts, stator and the rotor.
सो the construction सिंगल फेज शेडेड पोल इंडक्शन मोटरचे शेडेड पोल इंडक्शन मोटर जे कन्स्ट्रक्शन आहे ते कन्स्ट्रक्शन तुम्हाला शो करतो एक मिनिट. कन्स्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज शेडेड पोल इंडक्शन मोटर इज शोन इन फिगर. बेसिकली काय त्याचं स्टेटर आणि रोटर आहे. एक मिनिट येते लक्षात. शेडेड पोल इंडक्शन मोटर जे कन्स्ट्रक्शन आहे ते कन्स्ट्रक्शन आहे काय होतंय तुम्ही सारखं सारखं कोणीतरी जॉईन होतंय. सो ते स्क्रीन दिसली सगळ्यांना. हो सर. आणि एक रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला की लेक्चर आपलं 11ला सुरू होतं नंतर त्याच वेळेस जॉईन करत जा. बघा ते सिंगल फेज इंडक्शन शेडेड पोल इंडक्शन मोटरचं कन्स्ट्रक्शन शो केलंय तुम्हाला. तर याचे दोन पार्ट्स आहे आपले मेन स्टेटर आणि रोटर. तर रोटर जे आपण यूज करतो दॅट रोटर वी यूज हिअर दॅट इज वी यूज स्क्विरल केज टाईप रोटर त्या ठिकाणी यूज करतो. आणि स्टेटरचे पोल्स आहे तर ते स्टेटरचे पोल्स त्या ठिकाणी दोन पार्ट मध्ये आपण त्या ठिकाणी डिवाइड केले. ओके जे रोटरचे जे पोल्स आहे तर रोटरचे पोल्स आपण दोन स्लॉट्स मध्ये डिवाइड केले आणि जे त्याला आपण त्या ठिकाणी कट सेक्शन म्हणतो ऍट सर्टन एज. ओके आणि जे दोन जे कट सेक्शन यूज केले तर त्याच्यावरती आपण त्या ठिकाणी कॉपरची रिंग त्या ठिकाणी पण प्लेस केली दॅट इज कॉल्ड ॲज शेडिंग रिंग. या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटेल बघा या ठिकाणी शेडिंग रिंग. हा जो मेन जे पोल्स आहे ते दोन मेन पोल्स आपण 2 स्लॉट्स मध्ये कव्हर्ड केले प्रोव्हाइडेड स्लिट इन बिटवीन द 2 पार्ट्स ऑफ दिस रोटर. ओके नाउ जे दोन पार्ट्स आहेत छोटेसे तर त्या दोन पार्ट्स वरती त्या ठिकाणी आपण एक कॉपरची बँड त्या ठिकाणी आपण प्लेस केली दॅट इज कॉल्ड ॲज शेडिंग कॉईल. आणि रिमेनिंग जो मेन पोलचा पार्ट आहे तर ते मेन पोलच्या पार्ट वरती आपण त्या ठिकाणी जी वाइंडिंग तुमची आपण जे सिंगल फेज वाइंडिंग यूज करतो बघा ती सिंगल फेज वाइंडिंग त्या ठिकाणी प्लेस केलेली आहे. सिंगल फेज जी वाइंडिंग त्या ठिकाणी आपण प्लेस करतो. इथे लक्षात म्हणजे याच्यावरती आपण जे दोन पोल्स आहेत दोन पोल्स आपण त्या ठिकाणी स्लॉट्स मध्ये कव्हर केले दॅट इज कॉल्ड ॲज अ शेडिंग पार्ट. ओके त्या शेडिंग पार्ट वरती आपण त्या ठिकाणी जो कॉईल त्या ठिकाणी प्लेस केली दॅट इज कॉल्ड ॲज अ शेडिंग बँड. ओके जे काही स्टेटर पोल्स आहेत ते स्टेटर पोल्स आपण दोन स्लॉट्स मध्ये आपण डिवाइड केले त्याला आपण शेडिंग बँड्स म्हणतो. ही जी कॉपरची बँड त्या ठिकाणी आपण वायरिंग यूज केली दॅट इज कॉल्ड ॲज अ शेडिंग कॉईल ऑर द शेडिंग बँड. ओके नाऊ आणि ही काय तुमची मेन वाइंडिंग हे सिंपल कन्स्ट्रक्शन तुमच्या शेडिंग कॉईलचं त्या ठिकाणी आहे. आणि जो काय रोटर आपण यूज करतोय तर स्क्विरल केज टाईप रोटर त्या ठिकाणी तुम्हाला सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और शेडेड पोल इंडक्शन मोटर त्या ठिकाणी बघायला भेटेल. समजलं कन्स्ट्रक्शन काय एकदम सिंपल कन्स्ट्रक्शन आहे बघायला भेटेल. जे काही स्टेटर स्लॉट्स आहे स्टेटर स्लॉट जे पोल्स आहे आपण दोन पार्ट मध्ये आपण डिवाइड केले एक स्मॉल स्लीट इन बिटवीन द पोल फेसेस आणि जो स्मॉलर पोर्शन आहे हा स्मॉलर पोर्शन ऑफ द स्मॉल युअर मेन पोल जो मेन पोलचा जो स्मॉलर पोर्शन आहे त्या स्मॉलर पोर्शन वरती आपण त्या ठिकाणी कॉपरची शेडिंग बँड और द थिक कॉपरची रिंग त्या ठिकाणी प्लेस करतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ शेडिंग कॉईल. ओके आणि एकदम सिंपल आहे. आणि जो काय रोटर यूज केलेला आहे रोटर त्या ठिकाणी आपण स्क्विरल केज टाईप रोटर त्या ठिकाणी यूज करतो. असं एकदम सिंपल कन्स्ट्रक्शन आहे शेडेड पोल इंडक्शन मोटर तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला भेटेल. ओके आता ज्यावेळेस बघा जो काही पोल आहे तो पोल आपण दोन पोर्शन मध्ये कट केलाय एक मेन पोर्शन आणि हा शेडिंग कॉईलचा पोर्शन किंवा शेडेड कॉईल पोर्शन त्या ठिकाणी आपण म्हणतो. आता त्याच्यामुळे तुमच्या स्टेटरवर दोन टाईपच्या वाइंडिंग किंवा दोन टाईपचे पोल्स त्या ठिकाणी क्रिएट होणार आहे कारण की तुमची ही मेन वाइंडिंग एक किंवा काय मेन पोल आपण त्या ठिकाणी म्हणतो हा शेडिंग कॉईल किंवा शेडिंग वाइंडिंग त्या ठिकाणी आपण म्हणतो कारण की जे हा जो स्मॉल पोर्शन आहे बघा ह्या स्मॉल पोर्शनला आपण त्या ठिकाणी जो कॉपरचा बँड किंवा कॉपरची रिंग त्या ठिकाणी प्लेस केली दॅट इज कॉल्ड ॲज अ शेडिंग रिंग. ज्यावेळेस तुम्ही वेन वी यूज सप्लाय टू युअर शेडेड पोल इंडक्शन मोटर देन this main winding carries some kind of current and
due to the induction principle, in case in the shading coil some EMF is induced and produce kind of flux. That flux is called as a phi s. म्हणजे शेडिंग पॉइंट कॉइलचे जे फ्लक्स आहे त्याला आपण phi s म्हणतो, आणि मेन वाइंडिंग जे पोल्स क्रिएट करणार किंवा फ्लक्स क्रिएट करणार त्याला आपण त्या ठिकाणी phi m त्या ठिकाणी म्हणणार आहोत. ओके, याचे कन्स्ट्रक्शन समजलं तुम्हाला? काय कन्स्ट्रक्शन जे काय पोल्स आहे, आता मी त्या ठिकाणी शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, 2 पोलची शेडेड पोल इंडक्शन मोटर दाखवते. जर 4 पोलचे असेल तर या ठिकाणी अजूनचे 2 पोल्स एक्स्ट्रा यूज केले असते तर त्याच्यावरती पण तुम्हाला सेम कन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी बघायला भेटलं असतं. आणि जी मेन वाइंडिंग त्या ठिकाणी, मेन वाइंडिंग प्रत्येक पोलला त्या ठिकाणी त्या सिरीज मध्ये 2 पोलच्या त्या ठिकाणी आपण प्लेस केलेले असते. आणि राहिले एक्स्ट्रा जे 2 पोल्स आहे त्या पोलचा पण आपण स्मॉल पोर्शन मध्ये कट केलेला असता, आणि त्या पोलवरती त्या ठिकाणी जो स्मॉल पोर्शन आहे मेन पोलचा जो स्मॉल पोर्शन आहे त्या पोलवरती आपण त्या ठिकाणी जी कॉपरची रिंग आहे, ती रिंग, थिक कॉपरची रिंग त्या ठिकाणी आपण प्लेस केली बघायला भेटली असेल. तर 4 पोल केले असेल तर सेम कन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी 4 पोल त्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटेल. ज्यावेळेस तुम्ही सप्लाय देता तर सप्लाय देता त्यावेळेस दोन्ही वाइंडिंग त्या ठिकाणी म्हणजे मेन पोल फ्लक्स, मेन पोल वाइंडिंग आणि शेडेड कॉइल त्या ठिकाणी काही फ्लक्स प्रोड्यूस करणारे, दॅट फ्लक्स इज कॉल्ड ॲज अ नेमली phi m, that is main winding flux, and phi s, that is called as a shaded coil winding flux. ओके, नाव आता ऑपरेशन बघा, ऑपरेशन त्या ठिकाणी कसं बघायचं. हे जे ऑपरेशन आहे ते ऑपरेशन मी 3 स्लॉट्स मध्ये किंवा 3 इन्स्टंट मध्ये त्या ठिकाणी डिवाइड केले. ऍट इन्स्टंट T1 बघा, आता हे जे आपण जो काही सप्लाय देणार आहे तो अल्टरनेटिंग नेचरचा सप्लाय देणार आहे ह्या पोलला कुठला सप्लाय देणार, अल्टरनेटिंग नेचरचा सप्लाय त्या ठिकाणी देणार. म्हणजे एसी सप्लाय त्या ठिकाणी आपण शेडेड कॉइलला इंडक्शन मोटर और शेडेड पोल इंडक्शन मोटरला प्रोव्हाइड करणार आहे. आणि हे जे ऑपरेशन, तर ऑपरेशन त्या ठिकाणी आपण 3 पार्ट मध्ये त्या ठिकाणी डिवाइड होणार आहे. तर 3 पार्ट मध्ये ऑपरेशन डिवाइड करणं, त्याचं एक्झॅक्टली ऑपरेशन कसं होतं एकदम क्लिअरफुली त्या ठिकाणी लक्षात घ्या. लक्षात येते सगळ्यांना? कन्स्ट्रक्शन समजलं? ओम, हो सर. कन्स्ट्रक्शन एकदम सिंपल आहे. जे काही पोल्स यूज केले ते पोल्स आपण 2 स्लॉट मध्ये किंवा 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केले. जो काही स्मॉलर पोर्शन, त्या स्मॉलर पोर्शन वरती आपण त्या ठिकाणी एक थिक कॉपरचा बँड त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ शेडेड रिंग. आणि जे काही रिमेनिंग पोल आहे त्या पोलवर त्या ठिकाणी आपण जी काही ऑर्डरनी आपण जी वाइंडिंग यूज करतो दॅट वाइंडिंग वी हॅव द प्लेस देअर. ओके, ऍट इन्स्टंट T1 ला काय होणार बघा, इथे लक्षात येतं. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? एकदम इम्पॉर्टंट आहे मी जे सांगणार आहे ते आता. हॅलो, माझी स्क्रीन सगळ्यांना दिसतीये? हो सर. हो सर. ओके, बघा आता इथून बघा, ऍट इन्स्टंट T1 ला काय होतं. ऍट इन्स्टंट T1 हा जो फ्लक्स आहे किंवा जो काही अल्टरनेटिंग करंट इन्क्रीज होतोय. सो ड्यू टू दिस इन्क्रीजिंग नेचर ऑफ द करंट और द ड्यू टू प्रोव्हाइडिंग सप्लाय, जे काय फ्लक्स आहे और युअर मेन वाइंडिंग कॅरी सम काइंड ऑफ करंट. ओके, आता करंट कॅरी करणार, त्याच्यामुळे करंट कॅरी करणार त्या ठिकाणी फ्लक्स प्रोड्यूस होणार. दॅट फ्लक्स इज कॉल्ड ॲज अ मेन वाइंडिंग फ्लक्स. ओके, एवढं कळलं? नाव ओके, नाव ॲज अ सप्लाय इज अल्टरनेटिंग नेचर. ओके, सप्लाय अल्टरनेटिंग नेचरचा आहे, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी जी काही कॉपरची रिंग आहे त्या ठिकाणी त्या कॉपरच्या रिंग मध्ये त्या ठिकाणी काही ईएमएफ इंड्यूस होणार आहे ड्यू टू द कॉइल इज शॉर्ट सर्किटेड. म्हणजे आपण कॉपरची रिंग त्या ठिकाणी यूज केली किंवा शेडेड कॉइल यूज केली, शेडेड रिंग त्या ठिकाणी आपण शॉर्ट सर्किट केले. सो ड्यू टू दॅट this winding also produce certain kind of flux. That flux is called as a shaded winding flux or the shaded ring flux, that is denoted by phi s. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचे जे फ्लक्स आहे कोणते प्रोड्यूस करणार आहे, phi m जे आहे मेन वाइंडिंग फ्लक्स त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होणार आहे, प्रोड्यूस बाय द मेन वाइंडिंग, अँड द phi s that is flux produced by your shaded ring induction motor. इथपर्यंत समजलं? Yes, sir. Okay, now baga, but due to, as per the Lenz law, see, as we know that due to the supply given to the single phase winding, these fluxes get produced, that is main winding flux. Okay, due to the alternating induced EMF or due to the principle of induction, some flux are produced in your the shaded ring. Okay, shaded ring, but due to, as per the Lenz law, it oppose the cause of production of heat, that is cause of production काय मेन वाइंडिंग फ्लक्स आहे. ओके, त्याच्यामुळे त्याचे डिरेक्शन जे आहे ते डिरेक्शन इज अपोजिट टू दॅट ऑफ युअर सिंगल फेज मेन वाइंडिंग फ्लक्स. मेन वाइंडिंग फ्लक्स त्या ठिकाणी अपोजिट डिरेक्शनला त्या ठिकाणी जे फ्लक्स आहे ते फ्लक्स त्या ठिकाणी
प्रोड्यूस होणार. त्याच्यामुळे आपण जर रिझल्टंट बघितला द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द मेन वाइंडिंग अँड द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द शेडेड रिंग, तर त्यांचं जर रिझल्टंट आहे इज एक्झॅक्टली ऍट द सेंटर ऑफ पोल. म्हणजे त्याचं जर काय सेंटर किंवा अनशेडेड पोर्शन आहे, बघा हा जो अनशेडेड पोर्शन आहे आणि हा पोर्शन जो आहे तो शेडेड रिजनचा पोर्शन त्या ठिकाणी बघायला. म्हणजे अनशेडेड रिजनला त्या ठिकाणी जो काही मॅग्नेटिक ऍक्सिस आहे किंवा रिझल्टंट फ्लक्स आहे, तर ते रिझल्टंट फ्लक्स त्या ठिकाणी तुम्हाला unshaded portion मध्ये बघायला भेटेल. Now at instant 2 what happens, your alternating current or the current supply current of your shaded pole induction motor is exactly at the peak value, and आता exactly at peak value, so it is normally at a constant level. त्याच्यामुळे ते काही जरी अल्टरनेटिंग नेचरचा सप्लाय पण ऍट इन्स्टंट T2 ला त्याचं काय मॅग्नेट्यूड आहे, मॅग्नेट्यूड त्या ठिकाणी नियरली कॉन्स्टंट राहणार आहे. आता कॉन्स्टंट राहणार त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी अल्टरनेटिंग नेचर थोड्या वेळासाठी त्या ठिकाणी कमी राहणार आहे, कारण की जे काय फ्लक्स ऍट इन्स्टंट T2 आहे किंवा करंट ऍट इन्स्टंट T2 त्या ठिकाणी व्हॅरिएशन त्याच्यावर राहणार आहे. कॉन्स्टंट नेचरचे फ्लक्स त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होणार आहे. जसं कॉन्स्टंट नेचरचे फ्लक्स प्रोड्यूस होत आहे, सो जो काय फ्लक्स लिंक होतो किंवा काय ईएमएफ इंड्यूस होतो ड्यू टू अल्टरनेटिंग नेचर इन शेडिंग बँक मध्ये जो काय अल्टरनेटिंग नेचर म्हणून जो काय ईएमएफ इंड्यूस होतो, तर तो निग्लिजिबल ईएमएफ इंड्यूस होतो. वी कॅन ट्रीट ॲट अ झिरो ईएमएफ ऑल्सो. झिरो ईएमएफ आपण त्याला म्हणू शकतो. झिरो ईएमएफ त्या ठिकाणी इंड्यूस होतो. त्याच्यामुळे फ्लक्स प्रोड्यूस होणार आहे जे काय शेडिंग रिंग मध्ये ते पण त्या ठिकाणी झिरो फ्लक्स प्रोड्यूस होणार आहे. सो आपला जो रिझल्टंट मॅग्नेटिक ऍक्सिस तो रिझल्टंट मॅग्नेटिक ऍक्सिस त्या ठिकाणी तुम्हाला सेंटर लोकेशनला त्या ठिकाणी बघायला भेटेल. बघा, ज्यावेळेस सप्लाय दिला होता आपण T1 इन्स्टंटला, त्यावेळेस हा जो मॅग्नेटिक ऍक्सिस आहे, मॅग्नेटिक ऍक्सिस तुम्हाला त्या ठिकाणी अनशेडेड रिजनला त्या ठिकाणी बघायला भेटला होता. आता इन्स्टंट T2 ला ज्यावेळेस तुमच्या जे काय फ्लक्स आहे किंवा जो काही सप्लाय ज्यावेळेस त्या ठिकाणी तुमचा कॉन्स्टंट नेचरचा सप्लाय त्यावेळेस होतो, कारण की ऍट इन्स्टंट T2 जर तुम्ही बघितलं या फेजर डायग्राम मध्ये, ऍट इन्स्टंट T2 फ्लक्सची किंवा करंटचे मॅग्नेट्यूड किती मॅक्सिमम आहे आणि त्याचं जे नेचर आहे ते नेचर पण तुम्हाला त्या ठिकाणी नियरली कॉन्स्टंट बघायला भेटेल. कॉन्स्टंट त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी ह्या शेडिंग रिंग मध्ये कुठल्याही प्रकारचे फ्लक्स प्रोड्यूस होणार नाही, कारण की या शेडिंग रिंग मध्ये जे काही फ्लक्स प्रोड्यूस होतात तर ते डिपेंडिंग अपॉन अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ युअर मेन वाइंडिंग करंट ऑर द मेन वाइंडिंग फ्लक्स वर ते डिपेंड असतात. पण तेच जर त्याचं कॉन्स्टंट नेचर त्याच्यामुळे ह्या वाइंडिंग मध्ये कुठल्याही प्रकारचे फ्लक्स लिंक होणार नाही. फ्लक्स लिंक होत नाही त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी कुठल्या ईएमएफ इंड्यूस होत नाही किंवा करंट कुठल्या प्रोड्यूस होत नाही. ओके, त्याच्यामुळे रिझल्टंट ऍक्सिस आहे किंवा मॅग्नेटिक ऍक्सिस त्या ठिकाणी तुम्हाला ऍट इन्स्टंट T2 त्या ठिकाणी सेंटर लोकेशनला बघायला भेटेल. ओके, नाउ ऍट इन्स्टंट T3 जे काही करंटचं नेचर आहे किंवा करंट तुमचा डिक्रीजिंग होतोय बट इट्स नेचर इज अ अल्टरनेटिंग वन. नेचर काय त्याचं अल्टरनेटिंग नेचर त्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटेल. सो तुमच्या मेन वाइंडिंग फ्लक्स जे काय मेन वाइंडिंग म्हणजे काय फ्लक्स प्रोड्यूस होणार आहे, इट लिंक्स विथ द युअर shaded ring or the shading coil flux. Okay, as it linked with the shaded coil, then it produces certain kind of EMF due to that current is get flow and the flux are get produced. But the direction of main winding flux and the shaded coil flux are in the same direction. दोघांचे direction त्या ठिकाणी same आहे. So there is a crowding of the flux in a shaded part of coil or shaded part of pole ला त्या ठिकाणी क्राउडिंग झालेली बघायला दिसेल तुम्हाला. फ्लक्स जी क्राउडिंग त्या ठिकाणी ज्या शेडेड पार्ट मध्ये जास्त बघायला भेटेल. आता ही जी सायकल आहे ही सायकल निगेटिव्हला पण त्या ठिकाणी हे सेम प्रोड्यूस होणार आहे. परत नेक्स्ट ज्यावेळेस सेकंड पॉझिटिव्ह सायकल येईल त्यावेळेस पण हेच येईल. ज्यावेळेस फोर्थ निगेटिव्ह सायकल येईल त्यावेळेस पण हेच सायकल त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होणार. फक्त जे काही हे रिझल्टंट ऍक्सिस जो मॅग्नेटिक ऍक्सिस आहे इट ट्रॅव्हल्स फ्रॉम अनशेडेड पोर्शन टू शेडेड पोर्शन त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होणार आहे आणि इट गिव्स राईज टू रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिझल्टंट बिटवीन दिस main winding flux and shaded coil flux. It produce certain kind of rotating magnetic field and hence your shaded coil induction motor gets started. जो स्टार्टिंग टॉर्क ह्याच पद्धतीने प्रोव्हाइड केलं होतं ना. त्याच्यानंतर वन्स इट गेट स्टार्टेड जो काही रिझल्टंट ईएमएफ किंवा रिझल्टंट रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड किंवा रिझल्टंट टॉर्क जो लागतो रनिंग कंडिशनला तो आपल्या सिंगल फेज इंडक्शन मोटरचा जे ऍक्शन त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं होतं. आता पण ह्या टाईपचे इंडक्शन मोटरला जर तुम्ही म्हणाल की
जो काही टॉर्क प्रोड्यूस होतो तर तो स्मॉल अमाऊंट मध्ये टॉर्क प्रोड्यूस होतो. मग ऍप्लिकेशन्स पण याचे ह्या टाइपचे इंडक्शन मोटरचे तुम्हाला कुठे बघायला भेटतील, जे इलेक्ट्रिकल टॉयज असतील किंवा इलेक्ट्रिक क्लॉक्स असतील त्या ठिकाणी टॉर्क रिक्वायरमेंट इज निग्लिजिबल और स्मॉल टॉर्क इज गेट रिक्वायर्ड ऍट दॅट लोकेशन विल फाइंड दिस शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. ओके, ऍप्लिकेशन टेबल स्टँड असेल डिफरंट नाही, सॉरी हे ऍप्लिकेशन या मोटरचे नाही, अदर स्लाइड झाली. पण जे इलेक्ट्रिकल टॉयज असतील, स्मॉल जे काही कंपोनंट्स इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स असतील तर त्या क्लॉक्स मध्ये तुम्हाला ह्या टाइपची जिथे शेडेड पोल इंडक्शन मोटर आहे, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर त्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटेल. शेडेड पोल इंडक्शन मोटर त्या ठिकाणी बघायला भेटेल. अंडरस्टूड येते लक्षात? हो सर. शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. आता याचं डिरेक्शन रिव्हर्स करायचं तर डिरेक्शन त्या ठिकाणी रिव्हर्स म्हणजे जे काही फ्लक्स मुवमेंट आहे, फ्लक्स मुवमेंट कुठनं होते, फ्लक्स गेट मूव फ्रॉम द अनशेडेड पार्ट टू शेडेड पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर. अनशेडेड पार्ट टू शेडेड पार्ट त्या ठिकाणी तुमची इंडक्शन मोटर आहे, जे काही फ्लक्स आहे ते फ्लक्स त्या ठिकाणी मूव्ह होतात. अंडरस्टूड? Okay, now come to the next kind of induction motor, next kind of single phase induction motor, that is a universal motor. Okay, next motor बघायची तुम्हाला युनिव्हर्सल मोटर बघायचे तुम्हाला. ऍप्लिकेशन इथं कॉमन ऍप्लिकेशन तुम्हाला मी सांगतो की ऍप्लिकेशन कुठे बघायला भेटेल, ज्या ठिकाणी आपले मिक्सरचे तर त्या ठिकाणी तुम्हाला ह्या युनिव्हर्सल मोटर त्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटेल. आता युनिव्हर्सल मोटर काय म्हणतो आपण, बिकॉज दिस काइंड ऑफ मोटर वर्क सॅटिस्फॅक्टरी ऑन एसी अँड डीसी सप्लाय इक्वली. म्हणजे एसी मोटरला ज्यावेळेस तुम्ही सप्लाय देतात त्यावेळेस जो काय टॉर्क प्रोड्यूस होणार आहे त्या स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा एफिशियन्सी लेवल आहे तर ती एफिशियन्सी तेवढीच येणार आहे जेवढी तुम्ही ती ज्यावेळेस डीसी सप्लाय देणार त्यावेळेस. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ युनिव्हर्सल मोटर. दोन्ही सप्लाय वरती it work satisfactorily, so it called as a universal motor. Now here in case of the universal motor we need to learn the two kinds of universal motor, namely called as a compensated universal motor and uncompensated universal motor. Okay, so let's discuss what are the parts this universal motor carries. Universal motor ला तीन बेसिक पार्ट्स आहेत, तीन काइंड्स ऑफ वाइंडिंग आपण यूज करतो. पार्ट्स दोनच आहे आपले, एक आर्मेचर आणि एक फील्ड आहे, म्हणजे आपण स्टेटर आणि रोटर त्या ठिकाणी म्हणतो. तर पण वाइंडिंग्स आहेत, वाइंडिंग तीन टाइपच्या वाइंडिंग्स आपण यूज करतो. आर्मेचर वाइंडिंग यूज करतो, मेन वाइंडिंग आणि कंपेन्सेटेड वाइंडिंग, कंपेन्सेटेड इंडक्शन युनिव्हर्सल मोटरला आपण यूज करतो. ओके, अनदर थिंग, ही युनिव्हर्सल मोटर आहे बेसिकली इट इज अ सिरीज मोटर आहे. जे काही सगळ्या वाइंडिंग आपण यूज करणार आहे, मेन वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग आणि कंपेन्सेटेड वाइंडिंग, कंपेन्सेटेड युनिव्हर्सल मोटरला या तिन्ही टाइपच्या वाइंडिंग्स आहे, या तिन्ही टाइपच्या वाइंडिंग्स तुम्हाला सिरीज मध्ये त्या ठिकाणी बघायला भेटेल. जर तुम्हाला जर बघितलं डायग्राम मध्ये तर ज्या वाइंडिंग्स आहे बघा, ही तुमची युनिव्हर्सल मोटर आहे, जनरल युनिव्हर्सल मोटर, एसी डीसी दोन्ही सप्लाय त्या ठिकाणी तुम्ही देऊ शकतात. स्टेटर त्याला मेन वाइंडिंग म्हणतो, त्याच्यानंतर रोटर आणि कंपेन्सेटेड कम्युटेटर. तुम्हाला नेक्स्ट स्लाइड मध्ये दाखवू कम्युटेटर मोटर. ज्यावेळेस आपण कम्युटेटर कंपेन्सेटेड युनिव्हर्सल मोटर बघू त्यावेळेस तुम्हाला बघायला भेटेल. ज्या ज्या वाइंडिंग्स आहे बघा, ही जी वाइंडिंग तुम्हाला ही वाइंडिंग ही मेन वाइंडिंग आहे, देन ही आर्मेचर वाइंडिंग आणि ही परत मेन वाइंडिंग. ह्याच्या जेवढ्या वाइंडिंग्स यूज करतो त्या तिन्ही वाइंडिंग्स त्या ठिकाणी सिरीज मध्ये असतात. सो दिस मोटर इज कॉल्ड ॲज अ सिरीज मोटर. त्याच्या दोन टाइप्स युनिव्हर्सल मोटरचे, एक अनकम्पन्सेटेड युनिव्हर्सल मोटर आणि कंपन्सेटेड युनिव्हर्सल मोटरचे पार्ट्स तुम्हाला दाखवले की पार्ट्स परत त्याचे स्टेटर आणि रोटर आहे. स्टेटर आणि रोटर म्हणजे कुठला, जो स्टेशनरी पार्ट दॅट इज कॉल्ड स्टेटर, रोटेटिंग पार्ट इज कॉल्ड एज अ रोटर और वी कॅन कॉल्ड इट ॲज अ आर्मेचर ऑल्सो. ओके, स्टेटर इज कॉल्ड स्टेटर, जे काय त्याच्यात कुठले कुठले मेजर डिटेल्स आहे, ते लॅमिनेटेड कोर्स आहे, फील्ड कॉइल्स यूज करतो, वायरिंग फ्रॉम सोर्स आहे, त्याच्यानंतर ब्रशेस यूज करतो, त्याच्यानंतर शाफ्ट किंवा जो काय रोटर आहे और वी कॅन कॉल्ड ॲज आर्मेचर, इट इज अ रोटेटिंग पार्ट. त्याच्यामध्ये काय काय कम्युटेटर्स यूज करतोय, रोटर वाइंडिंग आणि शाफ्ट, म्हणजे जो मेन शाफ्ट आहे युनिव्हर्सल मोटरचा, तर त्याच्यावरती हे जे काही ऑल कन्स्ट्रक्शन असेल, तुमची कंपेन्सेटेड वाइंडिंग असेल, ब्रशेस असेल, कम्युटेटर असेल, या सगळे पार्ट्स तुमच्या रोटरवरती त्या ठिकाणी प्लेस असतो और शाफ्टवर त्या ठिकाणी प्लेस असतात. ओके, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट कॅटेगरी ऑफ universal motor, that is uncompensated universal motor. बघा, uncompensated universal motor is basically, मी मागे सांगितलं की डीसी सिरीज मोटर आहे. बघा, सिरीज मोटर का की ज्या दोन वाइंडिंग्स यूज केल्या अनकम्पेन्सेटेड युनिव्हर्सल मोटर मध्ये, दॅट इज युअर फील्ड वाइंडिंग अँड
armature winding, both windings are connected in a series. That's we called it as a series motor. Okay, and the working of this motor is similar like your DC series motor. DC series motor ज्या टाइप मध्ये वर्क होते तर त्याच फॅशन वरती ही तुमची अनकम्पन्सेटेड युनिव्हर्सल मोटर, तर त्याच वर्किंग प्रिन्सिपल वरती त्या ठिकाणी ही अनकम्पन्सेटेड युनिव्हर्सल मोटर त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होते. ओके, बघा ही युनिव्हर्सल मोटर, अनकम्पन्सेटेड मोटर, दिस काइंड ऑफ मोटर प्रोड्यूस हाय स्टार्टिंग टॉर्क, but as the speed is goes on increasing or the load is goes on increasing, the speed is get decreases. Okay, म्हणजे जसं लोड वाढत जातो, म्हणजे नो लोड कंडिशनला इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ, that means the torque is very good, but as the load is goes on increasing, लोड वाढला तर त्या ठिकाणी स्पीड आहे ते स्पीड ड्रास्टिकली डिक्रीज होतं. म्हणजे लोड वाढल्यानंतर स्पीड डिक्रीज होतं, हे युनिव्हर्सली ट्रूथ आहे किंवा ऍक्सेप्टेड आहे की ज्यावेळेस तुमचा लोड वाढतो एखाद्या मशीनवरती तर ऑब्व्हियसली त्या ठिकाणी जे काही स्पीड डिक्रीज होते ही नॅचरल फिनॉमेना आहे. बट दॅट डिक्रीज होणार स्पीड आहे ते ड्रास्टिक डिक्रीज होतं फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड. सो स्पीड रेग्युलेशन आपण काय म्हणतो, स्पीड रेग्युलेशन is not so good for these uncompensated type of induction motor. त्यामुळे लो कॅपॅसिटी आपण ह्या मोटर्स त्या ठिकाणी म्हणू शकतो की कॅपॅसिटी कमी आणि जे लोड आणि रेग्युलेशनचं रिलेशन म्हणजे कसं, सपोज एका तुम्ही वेल नोन एक्झाम्पल सांगतो की ब्राउझरवर तुम्ही काहीतरी सर्च करताय, तर सपोज तुम्ही लॉट ऑफ टॅब्स त्या ठिकाणी ओपन केलं असेल तर त्यावेळेस थोडंसं स्लाइट डिक्रीज होतं स्पीड. एक्सपिरियन्स केला असता मोबाईलवरती, सपोज तुम्ही नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन जर ओपन केली, इन केस तुम्ही लोड वाढवता त्या प्रोसेसवर, जसं लोड वाढलं तर त्याच्यात ते काय स्पीड आहे ते स्पीड कमी होते. पण जर फारच कमी झालं तर त्याचा अर्थ काय आला की तुमचं जे रेग्युलेशन आहे किंवा जर ऍप्स असेल मोबाईल असेल तर त्याचं रेग्युलेशन कमी आहे, त्याचा जे काय वर्किंग परफॉर्मन्स इज नॉट सो गुड. सिमिलरली जर आपण इंडक्शन मोटर जर हा फॉर्म्युला जर रिलेट केला की इंडक्शन मोटर नो लोड स्पीडला त्या ठिकाणी व्यवस्थित टॉर्क प्रोड्यूस करते, स्पीड आहे त्या रेटेड स्पीड वरती. पण जर त्या ठिकाणी जर लोड वाढवला तर स्पीड कमी होते मान्य, पण जर लोड वाढवला तर स्पीड फारच चेंज होत असेल, ड्रास्टिक चेंज होतात स्पीड मध्ये, तर त्यावेळेस इट्स नॉट ऍक्सेप्टेड. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की स्पीड रेग्युलेशन आहे, तर स्पीड रेग्युलेशन इज नॉट व्हेरी गुड. आपण स्पीड रेग्युलेशन आपले इंडक्शन मोटरला बघायचं आणि अल्टरनेटर जो काही नेक्स्ट चॅप्टर आहे तर नेक्स्ट चॅप्टरला त्या ठिकाणी आपल्याला जे अल्टरनेटर किंवा स्पीड रेग्युलेशन त्या ठिकाणी आपल्याला लर्न करायचं आहे. ओके, इथे लक्षात अनकम्पन्सेटेड इंडक्शन युनिव्हर्सल मोटर बद्दल. नाव आता त्याच्यामुळे ही जी वाइंडिंग्स ही वाइंडिंग त्या ठिकाणी आपण जनरली त्या ठिकाणी यूज करत नाही, ही जी मोटर आपण त्या ठिकाणी यूज करत नाही. आपण त्याच्यामुळे आपण काय करतो, नेक्स्ट कॅटेगरी ऑफ युनिव्हर्सल मोटर यूज करतो कॉल्ड ॲज अ कंपन्सेटेड युनिव्हर्सल मोटर. या कंपन्सेटेड युनिव्हर्सल मोटर मध्ये आपण ऍडिशनल कंपन्सेटेड वाइंडिंग इन सिरीज विथ द मेन वाइंडिंग आर्मेचर आणि वाइंडिंग मध्ये आपण प्लेस करतो. डायग्राम मध्ये बघायला भेटेल तुम्हाला. ह्या टाइपच्या मोटरमध्ये ही जी कंपन्सेटेड वाइंडिंग आपण सिरीज मध्ये यूज करतो. मगच सांगितलं की ही जी मोटर इट इज बेसिकली सिरीज टाइप मोटर आहे, कारण की ह्या ज्या मेन वाइंडिंग यूज करतो आपण, मेन वाइंडिंग असेल, आर्मेचर वाइंडिंग असेल किंवा कंपन्सेटेड वाइंडिंग एक्स्ट्रा आपण कंपन्सेटेड युनिव्हर्सल मोटरला प्लेस केली तर या सिरीज मध्ये यूज करतोय. आणि ही सिरीज मोटर आता युनिव्हर्सल का म्हणतात, कारण की इट वर्क सॅटिस्फॅक्टरी ऑन बोथ काइंड ऑफ सप्लाय एसी अँड डीसी, सो कॉल्ड ॲज अ युनिव्हर्सल मोटर. बघा आता स्केमेटिक डायग्राम तुम्हाला स्लाइड मध्ये दिसते. ज्यावेळेस आपण कंपन्सेटेड वाइंडिंग यूज करतो त्याच्यामुळे जे काही रिडक्शन इन स्पीड ऑन लोड आहे ते लोड ऑन स्पीड त्या ठिकाणी डिक्रीज होतात. त्याच्यामुळे जो काही परफॉर्मन्स आहे त्या ठिकाणी परफॉर्मन्स ॲट अ हाय स्पीड किंवा हाय लोड त्या ठिकाणी बेटर परफॉर्मन्स त्या ठिकाणी यूज होतो. बेटर परफॉर्मन्स तुमची इंडक्शन मोटर कंपन्सेटेड युनिव्हर्सल मोटर तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करते. आता ज्यावेळेस हाय स्पीडला बेटर परफॉर्मन्स देतो, सो जे काही हायर कॅपॅसिटी लोड्स असतील किंवा बाकीचे जे काही ऍप्लिकेशन्स असतील तर त्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये ह्या टाईपची युनिव्हर्सल मोटर किंवा ह्या टाईपची मोटर्स त्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटेल. हे इथे या ठिकाणी जी ऍडिशनल वाइंडिंग आपण इन सिरीज विथ मेन वाइंडिंग आणि आर्मेचर वाइंडिंग यूज करतो कंपन्सेटेड वाइंडिंग. ह्या कंपन्सेटेड वाइंडिंग मुळे काय होतं, जो काही स्पीड वाढल्यानंतर जे काही परफॉर्मन्स कमी होतो किंवा
सॉरी लोड वाढल्यानंतर जो परफॉर्मन्स कमी होतो, जसं की स्पीड लोड वाढला की स्पीड रिडक्शन होतं, पण ड्रास्टिक रिडक्शन होतं, तर ते ड्रास्टिक रिडक्शन इन स्पीड त्या ठिकाणी ह्या टाईपचे इंडक्शन युनिव्हर्सल मोटरला होत नाही. ओके, सो जर ऍप्लिकेशन बघितली ह्या टाईपच्या मोटरचे, तर ऍप्लिकेशन तुम्हाला बघायला भेटेल वॉशिंग मशीन, फूड प्रोसेसर असेल, व्हॅक्युम क्लीनर असेल, स्विंग मशीन्स असेल, देन ग्राइंडर्स, मिक्सर, हे वेल नोन एक्झाम्पल आहे. जर कोणी विचारलं की युनिव्हर्सल मोटर कुठे युज केली, तर सगळे मेनली सांगतात की मिक्सर आणि ग्राइंडर मध्ये ती यूज करतात. प्लस जे काय व्हॅक्युम क्लीनर्स असतील, हेअर ड्रायर्स असतील, देन शेवर्स असेल किंवा स्विंग मशीन्स, व्हॅक्युम क्लीनर्स, ह्या सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला युनिव्हर्सल मोटर त्या ठिकाणी बघायला भेटेल. हे वेल नोन एक्झाम्पल्स आहे. त्यानंतर स्मॉल ड्रिलिंग मशीन्स असेल तर त्या ठिकाणी जे स्मॉल कॅपॅसिटीज, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला ह्या टाईपची मोटर त्या ठिकाणी युनिव्हर्सल मोटर बघायला भेटेल. अंडरस्टूड? वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर्स, फूड प्रोसेसर, व्हॅक्यूम क्लीनर, स्विंग मशीन, ड्रायर्स, शेवर्स, these are the number of applications of universal motor. आता युनिव्हर्सल मोटरचे दोन टाईप आहे, कंपन्सेटेड आणि अनकम्पन्सेटेड टाईप. तर ते लक्षात ठेवा. एक्झाम मध्ये तुम्हाला जर थेरोटिकल एक्झाम झालं तर तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि ऍप्लिकेशन, ऍडव्हान्टेज, डिसएडव्हान्टेज त्या ठिकाणी विचारले जातील. इथे लक्षात ऍडव्हान्टेज जर बघितलं तर दोन्ही सप्लायवर त्या ठिकाणी फेज वरती इक्वली सॅटिस्फॅक्टरी वर्क होतात दोन्ही टाईपच्या सप्लाय वरती तुमची युनिव्हर्सल मोटर. आता बघा स्पेसिफिकेशन आणि रेटिंग म्हणजे कुठल्या रेटिंग्स मध्ये काय 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 तुमचे युनिव्हर्सल मोटरचे जे काय स्पेसिफिकेशन्स आहे, तर काय स्पेसिफिकेशन्स असतात, तर टाईप, रेटेड व्होल्टेज, पॉवर, नंबर ऑफ फेज आणि स्पीड, डिफरंट स्पीड वरती. तर टाईप आहे तुमचं तर कंपन्सेटेड टाईप आहे. रेटेड व्होल्टेज 230 व्होल्ट आहे. तसं एसीडीसी मेन्शन केलेलं नाही, कारण की दोन्ही सप्लाय वरती त्या ठिकाणी सॅटिस्फॅक्टरी वर्क होतात. नंबर ऑफ फेज सिंगल फेजच आहे, कारण की डीसीला तुम्हाला फेजचा विषय म्हणजे फेज अवेलेबल नसतो त्या ठिकाणी, तो दोनच फेज न्यूट्रल. आणि एसी सिरीज आहे त्यामुळे तो त्या टाईपचा फेज त्या ठिकाणी तो सप्लाय ठिकाणी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलं. जनरली 5 किलोवॅट पर्यंत तुम्हाला बघायला भेटेल, 500 वॅट पर्यंत मशीनच्या साईज वरती. तर तसं त्याच्या साईजही व्हॅरी होऊ शकते, म्हणजे असं इट्स नॉट युनिव्हर्सल की एवढीच रेटची गॅस रेटिंगची मोटर तुम्हाला बघायला भेटेल. त्यानंतर स्पीड, जे स्पीड नाही आहे 5000 RPM पर्यंत स्पीड त्या ठिकाणी तुम्हाला या टाईपच्या मोटरचं बघायला भेटेल. अंडरस्टूड? समजलं दोन टाईपच्या मोटर, कंपन्सेटेड युनिव्हर्सल मोटर, अनकम्पन्सेटेड युनिव्हर्सल मोटर आणि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. So these are the number of motors that you'll find in different areas. Okay, now let's discuss another kind of category of industrial motor, that is called as a stepper motor. स्टेपर मोटर. स्टेपर मोटर, बिफोर स्टार्टिंग स्टेपर मोटर, मला स्टेपर मोटर तुम्हाला माहिती आहे का? वेल नोन एक्झाम्पल माहिती स्टेपर मोटरचा? स्टेपर मोटर ऍप्लिकेशन मध्ये का स्टेपर मोटरचा? रोबोटिक्स मध्ये. व्हेरी गुड. रोबोटिक्स. अजून? रोबोटिक्स. अजून? टॉयज. हा, टॉयज मध्ये जे प्रिंटर ड्राईव्ह असते ते, किंवा ऑटोमेशन सेक्टर मध्ये जे काही ड्राईव्ह यूज केलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला ह्या टाईपची जे स्पेशल मोटर्स आहे, तर ही मोटर त्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटेल. त्या स्टेपर मोटर मध्ये काय होतं, जे कमीच तुम्ही इनपुट दिलं तर आपण त्या ठिकाणी जे इनपुट प्रोव्हाइड करतं, तर ते डिफरंट अँग्युलर मोमेंट मध्ये त्या ठिकाणी कन्वर्ट केला तर त्याच्यानंतर तुमच्या जे स्टेटर आहे त्या स्टेटर त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं जातं डिफरंट याच्यामध्ये. ओके, त्याच्यामुळे तुमचं जे काही स्टेटर आणि रोटरचे कन्स्ट्रक्शन आहे ते थोडंसं कन्स्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड केलं जातं. ऍप्लिकेशन जर बघितलं तर रोबोटिक्स असेल, सीएनसी मशीन, काही मशीन कंट्रोल टूल्स असतील,
वॉचेस असतील, काही प्लॉटर्स असतील किंवा एक्सपायर रेकॉर्डर्स आणि प्लॉटर्स आहे, तर डिफरंट प्लॉटर्स मध्ये बघायला भेटेल. त्याच्यानंतर पोझिशन कंट्रोल सिस्टम्स असतात कंट्रोल सिस्टम मध्ये, तर त्या कंट्रोल सिस्टम मध्ये तुम्हाला बघायला भेटेल. जर स्पेस एरोस्पेस मध्ये बघितलं, डिफरंट राडार्स असेल किंवा सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स असेल, टेप रेकॉर्डर असेल, कम्प्युटर, प्रिंटर्स, तर त्या ठिकाणी ह्या टाईपची स्टेपर मोटर त्या ठिकाणी बघायला. स्टेपर मोटर म्हणजे काय, तुम्ही जी इनपुट देणार ती तुमच्या स्टेटरला, तर ते पल्सेस मध्ये कन्वर्ट केलं जातं आणि त्याच्यानंतर एक सर्टन अँगलनी ते रोटेट होतात, परत डिले जातात प्रोव्हाइड केलं तर त्याच्यानंतर रोटेट होतात. म्हणजे जे काही ऍप्लिकेशन्स किंवा वर्किंग होतं तर ते डिस्क्रिप्ट स्टेप्स मध्ये किंवा डेफिनेट अँग्युलर स्टेप मध्ये त्या ठिकाणी तुमची मोटर रोटेट होते, म्हणून आपण त्याला स्टेपर मोटर म्हणतो. किंवा आपण क्लॉक्स मध्ये जर बघितलं, एक तुमचा जो काय हँड असेल, मिनिट हँड असेल किंवा अवर हँड असेल, तरी एक सर्टन डिस्टन्स कव्हर करतो, स्टॉप होतं, कव्हर करतो, स्टॉप. म्हणजे या टाईप मध्ये तुमचं जे रोटर आहे तर त्या ठिकाणी रोटेट केलं जातं, म्हणजे रोटेट होतं. म्हणजे ते कन्स्ट्रक्शन ज्यावेळेस प्रोव्हाइड केलं असतं, कन्स्ट्रक्शन हे त्या टाईप मध्ये त्या मोटरचं जे काही स्टेटर रोटरचे सप्लाय सिक्वेन्स आहे, सप्लाय सिक्वेन्स त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केला असता. आता ज्यावेळी ह्या 19th सेंचुरीमध्ये किंवा लास्ट फ्यू डिकेड्स मध्ये ह्या जे काय पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राईव्ह असतील किंवा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टरमध्ये जे काही ऍडव्हान्समेंट किंवा रिसर्च झाले, त्याच्यामुळे ह्या टाईपची जी काही मोटर आहे ही जास्त पॉप्युलरली आपण यूज करतोय. कारण की जे काही अँग्युलर डिस्क्रिट स्टेप्स असतात किंवा इनपुट्स आपण प्रोव्हाइड करतो, तर ते इनपुट प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपल्याला हे डिफरंट जे डिव्हाइसेस यूज करतात, याच्यामुळे जे इनपुट प्रोव्हाइड करतात तर ते इनपुट प्रोव्हाइड करायला आपल्याला जास्त स्कोप त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड झालाय ड्यू टू ऍडव्हान्समेंट इन डिफरंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइसेस, हायरिस्क डिव्हाइसेस असतील किंवा काही पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस असतील. त्याच्यामुळे यांची पॉप्युलरिटी किंवा जे काही वाईड ऍप्लिकेशन्स असतील तर ते ऍप्लिकेशन त्या ठिकाणी जास्त बघायला भेटतात तुम्हाला. ओके, डिफरंट एरियामध्ये सर्टन रेंज मध्ये त्या ठिकाणी तुमची ही मोटर त्या ठिकाणी रोटेट होते. मी दाखवतो तुम्हाला एक्झॅक्टली ती रन कशी होती स्टेपर मोटर. दिसती स्क्रीन सगळ्यांना कशी रोटेट होती तुमची मोटर. म्हणजे बघा आता हे जे डिफरंट पोल्स दिसतात बघा ऍट 1 2 3 4 लोकेशनला, तर हे जे सप्लाय सिक्वेन्स आहे, तर हे सप्लाय सिक्वेन्स त्या ठिकाणी अरेंज केला असता डिस्क्रिप्ट स्टेप मध्ये. या प्रत्येक पोल्सला बघा 1 2 3 4 हे दिसतंय तुम्हाला 1 2 3 4. हॅलो, रिप्लाय द्या कोणतरी. हो सर. हा, तर हे तर या ठिकाणी सप्लाय त्या ठिकाणी हे पोल्स आहेत, तर या पोल्सला ठिकाणी सप्लाय त्या सिक्वेन्सने दिला असतो. तर जसं त्या सिक्वेन्सने प्रोव्हाइड केलं होतं तर त्या स्टेपने तुमची मोटर त्या ठिकाणी रन होते. पहिले 1 2 देन 3 4 या रेंज मध्ये दिसतंय तुम्हाला सप्लाय सिक्वेन्स 1 देन 2 3 4. म्हणजे पहिले 1 पोल एनर्जाइज केलं तर आफ्टर सर्टन टाइम डिले जे बाकीचे पोल्स दिसतात बघा, बाकीचे पोल्स त्या ठिकाणी डीएनर्जाइज होतात, पण त्यांना सप्लाय नसतो प्रोव्हाइड केला. पण ज्यावेळेस 1 होतो त्यावेळेस बाकीचे रेमेनिंग फीज येते डीएनर्जाइज असतात, परत आफ्टर सर्टन टाइम डिले पुढचे पोल एनर्जाइज होतात, बाकीचे डीएनर्जाइज होतात. पण ही अशी प्रोसेस त्या ठिकाणी कंटिन्यूस प्रोव्हाइड केली असते ह्या टाईपच्या इंडक्शन मोटर. सो इट्स कॉल्ड ॲज अ स्टेपर मोटर. अंडरस्टूड. तर ह्या टाईप मध्ये आपण त्याचे आता ह्या टाईपचे जे स्टेपर मोटरचे, तर स्टेपर मोटरचे डिफरंट टाईप्स आहे, तुम्हाला त्या डिफरंट टाईप्स ठिकाणी आपल्याला लर्न करायचे. तर त्याचा परमनंट मॅग्नेट येते, त्यांचा व्हेरिएबल रिलक्टन्स येते, हायब्रिड सिंक्रोनस टाईप तुमची इंडक्शन सॉरी स्टेपर मोटर त्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटेल. येते लक्षात. म्हणजे जो पण फेज सिक्वेन्स दिलाय किंवा जो सप्लाय सिक्वेन्स दिली, तर सप्लाय सिक्वेन्स ऍडजस्ट करून त्याचं जे रोटेशन आहे तुमच्या रोटरचं, तर रोटरचं रोटेशन त्या ठिकाणी ऍडजस्ट केलं. सो त्याच्यामुळे आपण स्टेपर मोटर म्हणतो. स्टेपर मोटर स्टेपिंग ऍप्लिकेशन होतं, डिस्क्रिप्ट स्टेप मध्ये ती ऑपरेट होते और वर्क होते. सो आपण त्याला स्टेपर मोटर त्या ठिकाणी म्हणतो. येते लक्षात. आता याचं जे ऍप्लिकेशन्स आहे या स्टेपर मोटरचं, तर ऍप्लिकेशन किंवा वर्किंग जर बघायला भेटलं तर हे आपण जनरली 3 कॅटेगरीमध्ये तुम्हाला बघायला भेटेल. फुल स्टेप मोड मध्ये होतं किंवा हाफ स्टेप मोड किंवा मायक्रो स्टेप मोड आपण त्याला म्हणतो. फुल स्टेप मोड मध्ये कसं जे रोटेशन आहे, आपण पूर्ण एक सायकलचं रोटेशन किती डिग्री असतं?
हॅलो, एक पूर्ण रोटेशन असतं एक क्लॉकचं, किंवा जर आपण सर्कल म्हटलं तर त्यामुळे शाफ्ट जर रोटेट केला तर त्याचं अँगल किती डिग्री रोटेट होतो? 360. 360. ओके, म्हणजे फुल स्टेप मोड मध्ये आपण जर वर्किंग केलं तर जो रोटेट होतो तो नियरली पूर्ण 300 डिग्री सेल्सिअस 300 डिग्रीने रोटेट करतो आपण. 300 डिग्रीने रोटेट होतो मुलगा फुल स्टेप मोड मध्ये. फुल स्टेप मोड म्हणजे कसं, जर मग तुम्हाला जो रोटर दाखवला तर तो पूर्ण पूर्ण जे काही त्याचा रोटेशन आहे ते पूर्ण 360 डिग्री होतं. म्हणजे ज्यावेळेस 360 डिग्री आपण फुल स्टेप मोड मध्ये ज्यावेळेस आपण वर्क करतो तर नियरली आपण जर 200 स्टेप्स घेतल्या, जे मला असं सपोज तुमचा जो रोटर आहे तो मला 200 स्टेपनी किंवा 200 स्टेप्सनी त्या ठिकाणी रोटेट करायचं, तर प्रत्येक एक स्टेपने किती अँगल रोटेट केला पाहिजे, त्याने किती रोटेट व्हायला पाहिजे तो? वन ट्वेंटी डिग्री. 120 डिग्री कसं येईल पूर्ण? सपोज मी माझा टोटल रोटेशन किती आहे? 360 डिग्री. आणि डिस्क्रीट स्टेप्स किती आहे? किती स्टेप्स डिस्क्रीट किंवा किती स्टेपने रोटेट होणार आहे? 200 स्टेप मध्ये होणार आहे. मग एक स्टेप मध्ये किती अँगल त्या ठिकाणी होणार आहे? 300 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 200, म्हणजे नियर अबाउट 1.8 डिग्री सेल्सिअसनी, सॉरी 1.8 डिग्री त्या ठिकाणी तुमचा जो काही रोटर आहे रोटेट होणार आहे 1.8 डिग्री. किती स्टेप मध्ये? 200. त्यावेळेस तो फुल स्टेप मोड मध्ये त्या ठिकाणी तुमचा रोटर रोटेट होणार आहे. म्हणजे हाफ स्टेप मोड मध्ये जर म्हटलं, हाफ स्टेप मोड मध्ये, हाफ स्टेप मोड मध्ये किती होणार आहे? हाफ स्टेप मोड मध्ये, किंवा मला सपोज तुमचं जर फुल स्टेप मोड मध्ये जर रोटर आहे, मला फुल रोटेशनच करायचं आहे, पण माझा जे डिस्क्रिप्ट स्टेप्स आहे त्या 100च करायच्या. ज्यावेळेस 100 स्टेप्स करायचे असतील तर त्यावेळेस अँगल किती येईल? किती अँगल येईल त्याचा? सिंपल, 300 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय किती येईल? बघा टोटल किती आहे माझा? 360 आहे, 360, आणि डिस्क्रिप्ट स्टेप किती आहे? 200. 1.8 येतोय. 1.8. 1.8 येत आहे ना. इथे सपोज मी 100 स्टेप्स मध्ये रोटेट करायचं, तर 100 स्टेप मध्ये ज्यावेळेस रोटेट करायचं असेल तर त्यावेळेस किती येईल तो? 360 डिवाइडेड बाय 100, म्हणजे 3.6 डिग्रीनी, म्हणजे एक 3.6. ओके, व्हेरी गुड. म्हणजे ज्यावेळेस वन अँगल रोटेट करेल त्यावेळेस तो त्या रेंज मध्ये त्या ठिकाणी रोटेट होणार आहे. इथे लक्षात सगळ्यांना